Namaste. Let us move on to the next topic. Employee satisfaction. Factors influencing employee satisfaction and methods of improving employee satisfaction. So today we are going to study these two topics. In the previous class we had studied about the meaning and definition and importance of employee satisfaction. Now we are very clear what is employee satisfaction. The learning objectives. To identify the factors influencing the employee satisfaction, to understand the methods of improving the employee satisfaction. Session outcomes. It helps to know the factors influencing employee satisfaction in the organization. So if you become the HR manager or if you have your own company, you should know there are so many factors which influence the employee satisfaction. So once you are aware of those factors, then you can try your best to improve or enhance the employee satisfaction. It assists in gaining the knowledge on various methods of improving employee satisfaction. So then you'll be knowing, so which are the methods, how can we enhance the employee satisfaction. Okay, so first of all, you should be aware of the factors. There are various factors which influence the employee satisfaction, and you should find out which are the innovative methods to improve the employee satisfaction. Today we are going to get some glimpse of that. So let us see the factors influencing employee satisfaction. The first one, pay, salary and wages. So as you know, salary and wages are the major component in the employee satisfaction. ವೇತನ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇದು ನೌಕರರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್, ಬಡ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಂಪಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್, then employees feel good. So if the employee knows, okay, if I work hard for 6 months or 1 year or 2 years, definitely I am going to be promoted. If those chances are there, definitely that person will have more satisfaction. The third one is company policies. So company policies, company ನೀತಿಗಳು. So these influence the employee satisfaction. If the company policies are favorable to the employees, if the company is taking care of the employees, they feel satisfied ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಗಿದೆ, ನೌಕರರ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಅವರದ್ದು ನೀತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಏನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಓವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಟಾ. ಸೊ ಟಾಟಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಟಾಟಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆನ್ ದೆಮ್. Next one, supervision, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ. So the nature and the kind of supervision prevails in the organization. ಯಾವ ಥರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ? If it is too rigid, okay, or too dominating, then the employees are not feel satisfied. ತುಂಬ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು supervision ಇದ್ದರೆ employees are not satisfied. The next one, work group, relationship with the colleagues. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಗುಂಪಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲಸದ ಗುಂಪಿನ ಸ್ವರೂಪ, ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ನೌಕರರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಕೊಲೀಗ್ಸ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಫೀಸಸ್ ಆಲ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸತು, ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಹಬ್ಬಗಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು.
ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತೃಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ventilation, drinking water facilities, so all these things will definitely have a negative impact on the employee satisfaction. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಇದೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಧೂಳು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ their ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ their ಜಾಬ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ನಾವೇ ಆದರೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅದು ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಕೆಲಸ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಜಾಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಈಗ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದರೆ ಬರೀ ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಆಟೋನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ ಆಟೋನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ಆಟೋನಮಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೌಕರರ ತೃಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಟೋನಮಿ ವಿ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೋಲ್ ಆಂಬಿಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಆಂಬಿಕ್ವಿಟಿ, ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾತ್ರದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪಾತ್ರದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ರೋಲ್ ಆಂಬಿಕ್ವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಇದು ಆಫೀಸ್ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಈಗ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಾವುದು, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್, ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರೋಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಂಬಿಕ್ವಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ರೋಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಪಾತ್ರ ಸಂಘರ್ಷ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆದರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅವನ ಪರಿಧಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. He has to do that work, but I have done because I don't have the clarity. That means what same work is done by two people. So there is always role conflict. He may not feel good. ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ವರ್ಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ,
ನನಗೆ ಹಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೋಲ್ ಆಂಬಿಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಿರಿತನ ನೌಕರರ ತೃಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟ ಆದರೆ ಹೀಗೆ, ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ದುಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ, ಅವರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಹಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಟೆನ್ಯೂರ್, ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ. ದ ವರ್ಕ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ influence the work satisfaction. The next one is personality. Personality ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. So employee satisfaction has got a direct relationship with the personality. See, some people, I told you the same thing, no? Some people are always dissatisfied. Whatever they do, they are not happy about it. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಡಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಮರಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, ಅಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ್ರೇ ಅದು ಕಡಲು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹುಡುಕೋದು. ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸಂವಹನ. ಸೊ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂವಹನದ ಚಾನೆಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನೌಕರರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತದೆ. ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ communication occurs in the organization. If there is free flow, if there is open communication channel, then it is really good. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಮ್ ವಿಲ್ ಹೈಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗೋದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಕಂಪನಿ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಡಸ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಚಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಒಂದು ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಒತ್ತಡ, ಇದು ಕೂಡ ನೌಕರರ ತೃಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಈಗ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನಿಜವಾದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎನಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. 99% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರೇನು 10 ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಸರಿ ಮಾಡಲಿ, ಆ 1 ಸರಿಯನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ 1 ಸರಿ ಹೋಗಿ 2 ಸರಿ 3 ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನರಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗಿದೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ತಾರಾ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಎಲ್ಲರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನ, ಇದು ಕೂಡ ನೌಕರರ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಉದ್ಯೋಗ ಬದುಕು ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆಯೇ ಇರ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ಗೆ ತಂದು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ ನಂತರ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಫೋನು, ಅದು ಇದು ಮಾತುಕತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ನು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕಂಪನೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ಥಿರತೆ, ಇದು ಕೂಡ ನೌಕರರ ತೃಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫೀಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಯಾವತ್ತು ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಏನೋ ಅಂತ ಭಯ ಇರ್ತದೆ, ಆಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗುಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆರಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸತನ ನಾನೇನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಾನು ತೆಗಿಬೋದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿಬೋದು. ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ದೆನ್ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತದೆ. ಸೊ I told you, the same thing. Some companies have, so much good values. ಈಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಪನೀಸ್, ಅಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೌ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೌಕರರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನಾವೀಗ ನೌಕರರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? So if the management understands how to enhance the employee satisfaction, then it would be very easy to manage the workforce effectively. So ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಕಲೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್. ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡುವ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂವಹನ. ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಸಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಏನು ವಿಷಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್.
ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಆಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ, ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ವಿಕ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್, ಆಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪನಿದು ಎಂಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಓಕೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಇದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ನೀನು ಮಾಡು, ನೀನು ಇದರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋ, ಯು ಲೀಡ್ ದ ಟೀಮ್, ಆ ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬರುವಾಗ ಅವರು ರಾ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೌಶಲವನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು. ಕಾರ್ಡಿಯಲ್, ತುಂಬ ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ, ಇದು ಕೂಡ ನೌಕರರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್, ನೌಕರರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಫೀಲ್ ಗುಡ್, ಅವರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ 1 ಇರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಲೆವೆಲ್ 2ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಲೆವೆಲ್ 3ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬಹುದಾ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಚೀವೇಬಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು. ಅಚೀವೇಬಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲೇ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಅಚೀವೇಬಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಹೇಗೆ, ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ
ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? MCQs. Which of the following factors influence employee satisfaction? Salary and wages, supervision, working conditions, all the above. All the above. Which of the following methods doesn't improve employee satisfaction? See, doesn't improve employee satisfaction. Encouragement of politics, respect and recognition, mentoring and coaching, creation of cordial working environment. Encouragement of politics. Politics and encourage ಮಾಡಿದ್ರೆ improve ಆಗೋದಿಲ್ಲ satisfaction. Which of the following factors doesn't influence employee satisfaction? Company's financial stability, competition in the industry, job security, learning and career development. Doesn't influence. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Which one of the following affects employee satisfaction? Increasing job content, autonomy and freedom, age and seniority, all the above. All the above. Which of the following methods improve employee satisfaction? Authentic and frequent in communication, respect and recognition. See, it improves. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? authentic and frequent communication, respect and recognition, quick redressal of grievances, all the above. All the above. Okay, so that's the end of this session. Thank you.